खुदावंद यसु मसीह दे सोहने उच्चे कद्दूस अते बरहक नाम विच तुहानू सबना वेखण वालियां नू अते सुनन वालियां नू तारिक चौधरी वल्लों ढेरां ढेर सलामा होण। भैणों ते भराओ, इस तो पहलों भई असी अज दे मौजू नू अज दी तमसील दे सहारे लैके अगां टुरीए। लोड़ इस गल दी है भई असी अपने मामूल दे मुताबिक अपने आसमानी बाप दे अजीमो शान अते सोहने तखत दे सामने अपने सिरां नूं झुकाईए अते अपनियां झोलियां नूं खिलारीए अते ओदे कोलों आसमानी हिकमत अते दानाई मंगीए, तां जो ओ सानू अपने सच्चे सुच्चे उच्चे अते पाकीज़ा कलाम नूं समझण दी तौफीक भी देवे अते फिर ओदे उत्ते अमल करन दी तौफीक भी देवे, तां जो असी आखिरकार ओदे सोहने पुत्र दी अदालत विचों हमेशा दी हयाती दा ताज हासिल करन विच कामयाब हो जावीए। आओ दुआ मंगीए। खुदावंद यसु मसीह दे सोहने उच्चे कद्दूस अते बरहक नां दे वसीले विच साडे अजली अते आसमानी बाप, असी दिल दियां अथाह डुंगियाइयां तो तेरी पाक जात दा शुक्र अदा करदे हां भई तू ना सिर्फ इस वक्ती दुनिया दियां नेमतां अते बरकतां नाल साडियां झोलियां नूं उत्तों तीक भरिया होया है, सगों तू हर रोज अते हर घड़ी अपने पाक रूह दी कुदरत दे नाल सानू यकीन दिवाउंदा है भई तू सानू अपनी उस अबदी अते हमेशा हमेशा कायम अते दायम रहन वाली बादशाही विच भी दाखिल करेगा, जिहड़ी तू अपने पुत्र साडे खुदावंद यसु मसीह दे वसीले नाल अपने धियां पुत्रां वास्ते तैयार कीती है। ऐ साडे वफादार अते बुजुर्ग बाप, सानू अपनी पाकीज़ा मर्जी दे मुताबिक शैतान उत्ते गालिब आउण दी तौफीक अता कर, तां जो असी अखीर विच उन्हां लोकां विच शामिल अते दाखिल होण दे लायक बन सकीए जिहड़े शैतान उत्ते गालिब आके आखिर विच तेरे कोलों हमेशा दी हयाती दा ताज लैण दे लायक करार दिते जांदे ने। ऐ कद्दूस अते बरहक बाप, मैं अपने कमजोर अते नाकिसल अकल होण दा नंगा चिट्टा इकरार अते इतराफ करदा हां। तू अपने फजल अते करम दियां बदलां विचों दानिश अते दानाई दा ओ मींह पा भई तेरे बंदे दे दिमाग दी एक एक नस विच अते रूह दी एक एक रग विच ठंड पै जावे, तां जो तेरा बंदा तेरियां हजारां लखां सगों करोड़ां पुत्रां धीआं नूं अबलीस उत्ते गालिब आउण दा गुर सिखाउण विच कामयाब हो जावे, तां जो उन्हां विचों हजारां लखां सगों करोड़ां रास्तबाज अते पाकबाज शैतान उत्ते गालिब आके तेरे नाल अबदीयत विच कामलियत विच यानी हमेशगी विच दाखिल होण दे लायक हो सकन। ए दुआ खुदावंद यसु मसीह दे वसीले विच मंगदे हां, सुन अते बख्श दे। आमीन। भैणों अते भराओ, माओ अते धीओ, बजुर्गो अते बच्चिओ अते संगियो अते यारो, असी सभे दे सभे इस हकीकत तो चंगी तरह जाणू हां भई साडे आसमानी बाप नू यानी बाइबल दे जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील अते हमेशा हमेशा तीक कायम अते दायम रहन वाले खुदा नू साडे वल्लों किसी भी तरह की बुराई
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਉਹਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਗਾਲਿਬ ਆ ਕੇ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮਾਦਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਾਈ ਦੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸੌਂਕਣ ਅਤੇ ਧੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਦਿਆਂ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਖੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੱਤ ਦੇ 5ਵੇਂ ਬਾਪ ਦੀ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਹਣੀ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਬਲੀਸ ਗਰਜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਭਈ ਕਿਨੂੰ ਚੀਰ ਪਾੜ ਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਪੀੜੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਈ ਜੇ ਅਸਾਂ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਬਲੀਸ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਹਯਾਤੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹਿਕਾ ਕੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮਾਦਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਮਲੇ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਰਾਗ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਿਆਂ ਹਮਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦਿਆਂ ਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਫੰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ 32-20 ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੜਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬਸ਼ਕਾਰਦਾ ਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਏ ਭਈ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਮਲ ਕੁੱਦ ਗਿਆ ਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਏ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜਦਾ ਏ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਅੰਨੇ ਪਏ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਦਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਭਈ ਜਾ ਧੀਏ ਰਾਵੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਰਬਾ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅਬਲੀਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਲਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ 32 ਹੋਛੇ ਤੋਂ ਹੋਛੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਤੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਜ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਭੰਡਦਾ ਏ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜਈਆਂ ਮਾਯੂਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਏ। ਭਈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਆਸਮਾਨ ਸਿਰਕਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹਯਾਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿਲਕਣੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਮੁਤਮਾਇਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਭਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਡੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਹਰਬੇ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਕੜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਲੇ ਨਾ ਬੰਨੇ, ਸਗੋਂ ਹਯਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਮੱਠਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਲੰਬੂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦਿਆਂ ਭੰਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦਿਆਂ ਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਕੂਲਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਲੀ ਦੇਵੇ ਭਈ ਹੱਸ ਹੱਸ ਸਹਿੰਦੇ ਤਤੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਧਨ ਮਕਈ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਲੰਬੂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਣ ਬਣਦੇ ਜਾਣ ਮੁਖਾਣੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਗਲੀ ਖੇਡ ਕੀ ਖੇਡਦਾ ਏ ਭਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਇਸ ਮਿੱਠੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੀ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੇ ਭਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਉਹਦੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਡਈ ਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਉਸ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵਿੱਚ ਗਲ-ਗਲ ਖੁੱਭ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਲ-ਗਲ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦਿਆਂ ਡੂੰਘਿਆਂ ਪੌਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਤੇ ਦੇਵੇ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਪਰਸਤੀ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੀਕ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਅਤੇ ਨਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬੇਤਾਬੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਭੇ ਰਸਤੇ ਉੱਕੇ ਪੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਅਬਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਭਈ ਇਹ ਹਰਬਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਨੱਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੱਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬਾਬ ਦੀ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਬਲੀਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਐ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਰ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਏ ਭਈ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪੀੜਾ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਹਰਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਨੱਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਗਲੀ ਚਾਲ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਏ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਹਰਬਾ ਕੀ ਖੇਡਦਾ ਏ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਣ ਖਲੋਂਦਾ ਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਆਮਾਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਅਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਦੀ ਭੁਲਿਆਈ ਦੇ ਉਹ ਮਨਸੂਬੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ ਭਈ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਥੋੜਾ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੀ ਏ ਭਈ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਾ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਖਾਲੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰੇਗ ਅਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੱਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਯਾਰੀ ਦੀ ਨਾਪਾਕੀ ਅਤੇ ਚਾਲਾਕੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਦੀ ਭੁਲਿਆਈ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਏ ਭਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੰਡਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਮਰੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮਰੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ, ਲਾਂਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ, ਬਦਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ, ਜ਼ਨਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ, ਮੱਕਾਰ ਅਤੇ ਅਯਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ, ਰਿਆਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ, ਚੋਰ ਚਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਾ ਠਹਿਰੇ, ਸਗੋਂ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਅਬਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹਰਬਾ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਭਨਾ ਹਰਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਗਲੀਜ਼, ਘਟੀਆ, ਗਨੌਨਾ ਅਤੇ ਮਕਰੂਹ ਹਰਬਾ ਏ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਸ ਹਰਬੇ ਦੇ ਸਬਬੋਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਤੀਕ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਆਮਾਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਏ ਭਈ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਤਮਗਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾਗਰ ਸਮਝਦਾ ਏ
ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਤਬਾਰ ਅਤੇ ਐਤਮਾਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਕਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵੱਲ ਟੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਤਮਸੀਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਈ ਇੱਕ ਖਾਦਮ ਨੇ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਜੂ ਉੱਤੇ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਭਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਜਾਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਯਾਤੀ ਉਸੇ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਦੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਜਾਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਯਾਤੀ ਉਸ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਦੇ ਹਸੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਭਈ ਸਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਿਆਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਾਲੂਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਝਟਪਟ ਪਛਾਣ ਗਏ ਭਈ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਮੱਕਾਰ ਅਤੇ ਅਯਾਰ ਚਾਲਾਕ ਅਤੇ ਨਾਪਾਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਝੜਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਰ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਭਈ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਕ ਦਿਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਜ਼ਾਜ਼, ਇਸਤਿਕਾਕ, ਸ਼ਰਫ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ 5-7 ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਅਤੇ 2-4 ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖਾਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਐਲਡਰ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਭਈ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ 100 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਏ,
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿੰਗ ਪੁਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟੇੜ ਮੇੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਈ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਏ। ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪੈਗਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਏ ਭਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਭਈ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਨਾ ਬਹਿ ਗਈ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਗਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਭਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਖੈਰ ਖਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ ਭਈ ਅੰਜੀਲੇ ਮੁਕੱਦਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਏ ਭਈ ਖੁਦਾ ਦਿਆਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋ। ਭਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੀਬ ਜਈ ਲਾਂਤੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਝਟ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਭਈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਭਈ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਏ। ਪਰ ਉਸ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ। ਅਖੀਰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਭਈ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਸਭੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਘਰੀ ਟੁਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਏ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨੀ ਰੋਇਆ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ, ਤਾਂ ਆਸਮਾਨੀ ਰੋਇਆ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਭਈ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਗਿਰਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਝੰਡੀਆਂ ਬੰਨਣ ਡਏ ਨੇ, ਸਫੇਦੀਆਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਂਹ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਪੈਣ ਡਿਆ ਏ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਰਜੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਟੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗਿਰਜਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਭਈ ਗਿਰਜਾ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ
ਭਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਤਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਪੁੱਜ ਪਈ ਉਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਲੈਣ। ਰਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਘੁੱਟੇ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ। ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਘੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿਨਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਭਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਭਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਿਮਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਏ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੀਕ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਉਹ ਸਭੇ ਦੇ ਸਭੇ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਆਖੋ, ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਯਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਂ। ਪਰ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸਾਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਏ, ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਭੇਤ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ ਭਈ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਿਰਜੇ ਦੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਨਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਬਾਪ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਡਏ ਸੋ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਲਵੋ, ਪਰ ਜਾਵੋ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਬ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਭਈ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੋਇਆ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਭਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵਿਖਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੜਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਛੇ ਤੋਂ ਹੋਛੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੜਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੜਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਮੋਹਰਾ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਛੀ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਭਈ ਉਹ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਣ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਈ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਦਰਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੀ ਨਸੀਹਤ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕੀਦ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਰ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੂੰ ਬਜ਼ਾਹਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹਿਕਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਭਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਾਲ ਬਸ਼ਕਾਰ ਕੇ ਨਾ ਫੜ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਹੋਚਿਆਂ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬਸ਼ਕਾਰ ਕੇ ਨਾ ਫੜ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ਼ਕਾਰ ਕੇ ਨਾ ਫੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਵਰਗਲਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਕਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਫਸਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨੱਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਕੌਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਮਰਨਾ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਸਹਿਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ, ਵੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ। 10 ਦਿਨ ਤੀਕ ਮੁਸੀਬਤ ਉਠਾਵੋਗੇ, ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੀਕ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਤਾਜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।